जिला भाजपा होशियारपुर की तरफ से जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्षण सूद, जिलाध्यक्ष निपुण शर्मा, पूर्व मेयर शिव सूद, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय पठानिया विशेष तौर पर उपस्थित हुए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए तीक्षण सूद ने कहा कि होशियारपुर शहर में पिछले 20 दिनों से रेलवे ओवरब्रिज को न बनाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों एवं दुकानदारों द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, जिसके चलते संघर्ष कर रहे दुकानदारों एवं मोहल्ला निवासियों को भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह से लोगों के साथ है तथा किसी भी सूरत में ओवरब्रिज नहीं बनने दिया जाएगा। तीक्षण सूद ने कहा कि सत्ताधारी नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए पुल बनाने पर जोर दे रहे हैं, जिसे भाजपा किसी भी कीमत पर पूर्ण नहीं होने देगी। प्रेस के सारे साथियों का जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा दिली धन्यवाद करदा, तुसीं साडे छोटे ਜਿਹੇ स्नेह ते इत्थे पहुंचे हो। और अज का जिहड़ा विषय है वो हुशियारपुर का एक पखदा मसला है। साडे हुशियारपुर का एक वर्ग जिहड़ा रेलवे ओवरब्रिज बनने के नाल पीड़ित है, वो बहुत दुखी है। 400 के करीब दुकानदार रोजी रोटी तो बाजार होने वाला है और 5-6 मुहल्लियां दे जिहड़े लोग आ वो भी एक सदा लई नरक की जिंदगी च रहन ते मजबूर होने वाले आ। ऐसा उन्हों का कहना भी 25 दिन का संघर्ष चलाने तो बाद अलग अलग तरीके दे नाल हर पासे हथ पैर मारने तो बाद सरकारी अधिकारियों नूं सत्ता दे विच जिहड़े लीडर उन्होंने मिलने तो बाद उन्होंने भुख हड़ताल का रस्ता अपनाया। कल वो भुख हड़ताल ते बैठे आ। सुभाविक आ कि कोई भी जिहड़ा नागरिक हुंदा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया सी, उहदे नाल उन्हां दी हमदर्दी जागदी है कि साडे शहर दे परिवार दे साथी, साडे इस शहर दे निवासी वो भुख हड़ताल करने ते मजबूर होए आ, तां सानू भी उन्ना ही दुख है। तो भारतीय जनता पार्टी वालों असी अपनी उस जो संघर्ष कमेटी बनी आ उन्हां नाल सॉलीडैरिटी, एकजुटता शो करने वास्ते अज दी प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। और जिहड़े उन्हां दे इशू है, सानू लगदा कि वो सारे इशू सही है। हुशियारपुर दे विच शहर नूं डिवाइड नहीं करती है लाइन जिहड़ी हैगी रेलवे लाइन, इस करके कोई लंबी चौड़ी जरूरत नहीं सी। विकास इस करके कराया जाता कि लोगों को सहूलियत होवे, सरकार दीयां स्कीमां सहूलियत देण वास्ते होंदियां, पर जिहड़े विकास के नां ते लोगों के ढिड ते लत्त वजे जां उन्हां दी सहूलतां खोईयां जान, उन्हां दीयां प्रॉपर्टियां, उन्हां दी जान माल दी नुकसान होवे, हानि होवे, उन्होंने विकास नहीं किया जा सकता। सो सानू लगता कि वो जिहड़े भुख हड़ताल ते लोग बैठे आ, जदों भी सानू वो कॉल करनगे असी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने असी हर तरह की सपोर्ट देवांगे, फिजिकल सपोर्ट भी देवांगे। जे सानू बुलाणगे, अधिकारियों भी जिथे कहना कहाना प्रैशराइज करना असी वो भी करांगे, और सरकारां दे लैवल ते भी असी उन्हां दी मदद करांगे। बड़ा दुख है कि जो संघर्ष कमेटी दे प्लेटफार्म ते गल्लां आईयां वो एक सधारण राजनीतिक शहर के मुख कद दे व्यक्ति तो उम्मीद नहीं की जा सकती। पहला ये कहा गया, इस गल कह के क्रेडिट लैन की कोशिश की गई कि ये पुल मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट आ।
ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰपुर में, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਇਆ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਸ ਤਹਿਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲਈ, ਦੁਖੀ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ हैं, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ हैं। ਔਰ ਇਹ ਪੁਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਲ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲਾਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਾਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲ ਬਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਉਜੜਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿਕਣ, ਔਰ ਉਹ ਮੋਟੀ ਮਲਾਈ ਖਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਛ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੁਛ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ? ਉਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁਲ 'ਤੇ ਕੌਂਸਨਟਰੇਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਸੜਕ ਆ, ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ 6-7 ਚਿੱਕੜ, ਗਾਰਾ, ਧੂੜ, ਮਿੱਟੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਔਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਰਕ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣਾ, ਜਾਂ ਝੂਠ ਝਾਟ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ। ਐਨੀਵੇ ਭੇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜਦੋਂ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਉਨੀ ਤਿੱਖੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਲਓ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ
ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਸੁਪਨਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਲ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਬੋਲਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ, ਜਿਸ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਮੈਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਅਨਮੈਂਡ ਫਾਟਕ, ਮੈਂਡ ਫਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਟਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ROB ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਪੁੱਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਤੀ ਛਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ PWD ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਗੂਗੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਨੇਬਲਿੰਗ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਲ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਅੱਜ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਕਾਸ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 40 ਕਰੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪੁੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹਟ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦੇਣ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਧੋਖੇ ਦੀ ਬਣਾ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਕੁਛ ਲਾਰੇ ਲਾਏ, ਕੀ ਕੁਛ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੰਡ ਕੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 51,000 ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਖੀਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।
ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬੈਠੀ ਆ, ਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਇੱਥੇ CM ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਨੇਬਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਕੱਟਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ? ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਇਹ ਆ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਘੰਟੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਆ, ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋਚੋ। ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੰਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣਾ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਡੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪੁਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਊਗਾ? ਜਾਂ ਜਾਊਗਾ ਸਤੈਰੀ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਪੁਲ ਚੜੂਗਾ, ਪੁਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਚੌਂਕ ਉਤਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰੇਲਵੇ ਮੰਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਰੇਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਲ ਆ, ਰੇਲ ਫਿਰ ਪੁਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਵਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ DPR 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੋਹਾਲੀ ਪਿਆ ਨੇ ਪੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਲੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣ, ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਪਰੇ ਪੁਲ ਟੱਪ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 10-12 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫਾਸਲਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੂਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ। ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨੋਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ 3-4 ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੈਂ PWD ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਠਾਣੀਆਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਜੇ ਜੈਨ ਜੀ, ਸ਼ੰਮੀ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਜਵੇਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ BJP ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ MP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਜਾਜ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਦਾ ਦਾ ਕੋੜ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ
ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। मैं पूरा इस गल दे हक च। द स्टैलियन न्यूज़ के लिए संवाददाता गुरजीत सोनू के साथ कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस की रिपोर्ट।